салом бинандагони гиромӣ, шумораи навбатиро аз силсила намоиши ганҷи бебаҳо манзури шумо мегардонем. дар ҳар барнома мо дар бораи пайдоиш, омилҳо, гирифторӣ, ташхис ва табобати бемориҳои мухталиф бароятон маълумот пешниҳод мекунем. имрӯз доир ба бемории маълумот омода намудаем ки онро дар тиб эхинокок ё эхинококоз меноманд. агар дар бораи ин маризӣ маълумот гирифтан хоҳед, пас моро ҳамроҳ бошед. мехостем намоиши имрӯзаро низ бо бахши пурсиши сари роҳӣ оғоз кунем, то фаҳмем ки шаҳрвандон доир ба мафҳуми эхинококоз чӣ медонанд ва оё бо ин беморӣ шинос ҳастанд. дар ҷигар кирм пайдо мешавад. сабабаш бисёртар ҳайвон. шнидам маълумот надорам. جگر وای میکنن، فونکسش ویران میکنن. эхинококоз чист? аслан як нав тасмакирмро мегӯянд ки ҳангоми болиғияш дар рӯдаи саг, гург, шағол ва баъзан гурба паразитӣ мекунад. ҳамзамон метавонад дар узвҳои дигар низ пайдо шавад. биёед аввал ба худи мафҳум рӯ меоварем. ин беморие ҳастае ки 100% аз худи инсон вобастаҳои касал шуданаш. 100% ин аз падар намегузарад, ирсӣ нест, оилавӣ нест, локин дар натиҷаи аҳамият надодан ё ин ки қоидаҳои санитарию эпидемиологӣ, қоидаҳои санитарии шахсӣ риоя нашудан метавонад гузарад. тухми ин бемории паразитӣ одатан дар ҳайвонҳои ваҳшӣ, шағол, рӯбоҳ, гург, саг аз он ҷумла аз ҳайвонҳои хонагӣ ҳамчун ҷои муқимӣ ё ки ҷои зисти муқимӣ ҳамин ҳайвонҳо ҳаст. ин ки ба наҷосати худ тухми ҳамина дар болои гиёҳҳо, дар болои хеле сабзазор ва дигар чизҳо пош мекунад, дар сурати ношушта хӯрдани ҳамон гиёҳҳое ки бигзор бешагӣ бошанд, бигзор чормағзи заминӣ бошад ё ин ки қулфнай бошад ё ки сабзавот бошад, алафҳои ошчхеле ки мегӯем, агар мо ношушта хӯрем, тухми ин вориди бадани мо мешавад ва дар 75-80% ҳолат ба ҷигар меравад, ҷойгиршавии дӯстдошташ 25-30%аш дар шуш аст, 5% дигараш гӯем дар дигар узвҳо ҳаст, аз он ҷумла дар майнаи сар, дар устухон. яке аз сабабҳои сироят дар ҷумҳурии мо об мебошад. обҳои беҳтарин дорем, ширинтарин обҳо дар дунё нест ин хел об. афсӯс ки мардум оба наҷӯшонида мехӯранд, менӯшанд, наҷӯшонида. хусусан дар кӯҳистон чашмаҳои бисёр дорем, обҳои ширин дорем. мардум фикр мекунад ки вай оби тозатарин аст, лекин ғайр аз мардум дар болокӯҳҳо гургу шағолу рӯбоҳо ҳам ин оба менӯшанд. яке бо ҳамин сабаб вақте ки оба наҷӯшонида менӯшанд, истифода мебаранд, яке аз роҳҳои ҳамин сироят об мебошад. дар таҷрибаи худ як оила аз кӯҳистон ҷарроҳӣ шуда буд. дар ин ҷо модараш ва 2 духтараш эхинокок доштанд. аввал модараш оператсия кардем, духтараш барои хабаргирӣ омада буд, ташхиси ултрасадо хоҳиш кард гузаронидан. дидем ки дар ҳар 2 духтар ҳам дар ҷигар ҳаст эхинокок дошт, ҳам дар шушаш. дар натиҷа аз як оила дар давоми 2-3 моҳ 3 нафар ҷарроҳӣ шуд, 5 амалиёти ҷарроҳӣ гузаронида шуд. барои ҳамин вақте ки суҳбат мекунем дар бораи об, ман пеш аз ҳама дар бораи об пурсидам, гуфт ки мо оби чашма менӯшем, оби беҳтарин аст. аз ҳамон рӯз ман ба мардум мегӯям ки оби шумо беҳтарин аст дар оби чашма, лекин ҳамон обам ҷӯшонда
استفاده بردن در کار. زیاده از 1 میلیون نفر آدمان سیاره در هر لحظه به اخینوکوکوز گرفتار می شوند. مسلم است که این بیماری از کجا سرچشمه میگیرد و چی طور به وجود می آید. ما امروز تنها دایر به اخینوکوکوز جگر معلومات پیشنهاد خواهیم کرد. آن چی طور به وجود می آید؟ این است نخستین سوال ما به متخصصان. همه ساله به نسبت اخینوکوکوز جگر مراجعت کردن شهروندان زیاد شده ایستاده است و کم نیست. برای این عادی ترین کاری که از هر یک شهروند یک سامان طلب نمی کند، 1 درم طلب نمی کند، اگر اجرا شود به حالتهای حتی فوت آورده می رساند اخینوکوک پنگشته که در نتیجه بیماری دور و دراز انسان قاق کرده به خرابی آورده و نهایت فوت آدم به وجود می باید. برای همین مراجعت من همچون طبیب، همچون جراحی که به این بیماری ها سر کار دارد به اهالی نسبتی شستن همون سبزی و پیاز، کشنیچ و دیگر واسطه هایی که برای خورش تیار میکنید شستن از یاد نباید برآورده شود. یک چند روز پس قلفنه به سودا می براید و عادت شده است که قلفنه نمی شویند گویا مزهش گم می شود. این کاملا نادرست است. در برابر این از بعضی فکرهایی که در بین مردم معمول است و یگان اساس طبی ندارد، از خوردن گوشت نیم پخته، جگر نیم بریان، شیر خام خودداری باید کرد، زیرا به همین واسطه ها هم این میگذرند. این بیماری هست که به ما نمیگذرد، لکن اگر خود احتیاط نکنیم میتوانیم تا به حالت مرگ برده رساند ما را، میتواند بیماری. برای همین گیگین شخصی و خون بیمار زیاد میشد اگر جگر نیم پخته خورد. گفتنی گپا اینا اساس طبی ندارم. جگر خودش یک گویم چیزی برای ما نخون زیاد کننده دارد و فقط وظیفش تماما دیگر چیز است. خون تازه باید کند. اما باشیم اگر وی نیم خورده میخوریم. همزمان مراجعت من به قصاب ها در صورتی که شما مال میکشید اگر جگرش یا که دیگر عضوهاش اخینوکوکوز داشته باشد شما اینو میبینید و سنچیل برین در درون جگر پر است. التماس میکنم به خاطر 2 سوم گفته مردم به یک حالت وزنین آورده نرسونید که این وظیفه طبیب نیست. آخه گوشت شما میفروشید. برای همینم از بحر همون جگری کسلش براید و چیزایی که تازه دارد و فروشید مردم میخورد. این اقدر ضرری گویم اقتصادی بلند به شما نمیرسد، لکن یکی از راههای واسطه پنجشوی اخینوکوکوز به جامعه به واسطه فروختن گوشتی از آن جمله حیوان شاخداری که گرفتار اخینوکوکوز است. گوسفند، بز و دیگر مالهایی که ما استعمال میکنیم اینا میتوانند کسل شوند. دو شکل اساسی بیماری در آدمان اخینوکوکوز کیستوی، گیداتیدوز و اخینوکوکوز الویولیاری می باشند. اخینوکوکوز جگر چطور معین کرده می شود؟ یعنی علامت های بیماری کدام هایند؟ گرچند بسیار سرایت ها در دوره کودکی پیدا می شوند، اما علامت های کلینیکی اخینوکوکوز در طول سالها عیان نمی شوند. با استثنای حالت هایی که کیسته ها در عضوهای حیاتاً مهم پیدا می شوند. پس کدام نشانه های اولیه اخینوکوکوز جگر معلومند؟ تا زمانی به آرزه نگذشتنش دوره 2 کلینیک است که میگوید یگان شکایت ندارد و به خصوص در جگر میتواند نیم جگر اشغال کند و بیمار یگان شکایت نداشته باشد، به خاطر که ماندگی جگر ای صحت است وظیفه خودش اجرا میکند. و وقتی که آرزه هاش پیدا می شود البته تشخیصش آسان است، به مانند درد سخت در زیر قبرغه مثال گوییم اگر اخینوکوکوز جگر داشته باشیم، حرارت بلند و یکی از آرزه هاش سوراخ شدن، پاش خوردن به کاواکی شکم که به پریتونیت آورده میرساند، درد سخت و شکم تخت مانند. دیگر آرزش اگر به راه های تلخه کشاده شود و
پشت خورد زرد شوی به وجود میبرد که در یک روز بدن انسان زرد می شود، حرارت، خنک، سرما. اگر که به شش به کوکی شش شده شود سلفه و نفس تنگی، اگر اخینکاکوز شش سوراخ شود به برونخ، سلفه دور و درازی به دارو گم نشونده و حتی خلطه های همون اخینکاک، کیسته اخینکاکوزی به واسطه تف یا بلغم می توانند بیرون برایند. در صورتی به جگر پشت خوردنش این علامت ها البته کمتر با میخورد. علامت دیگرش این است که می تواند نهایت به حد کلان رسیده. ما تجربه تا 40 لیتر اخینکاک در کوکی شکم جای داشتیم که به معیوبی رساند. علامت‌های گرفتاران اخینکاکوز را میتوان مشاهده نمود. برای معاینه بیماری تشخیص چی طور گذرانیده می شود؟ باز به متخصص مراجعت میکنیم. شرط انسان همین است که 1 سال به 1 مرتبه چی که نباشد یک علاج یافته از تشخیص اولتراسادا گذرد. زیرا واسطه های اولتراسادا امروز به یگان مشکلی می توانند حتی 1 سانتی متر بزرگی کیسته را تشخیص کنند در جگر، سپرس و دیگر عضوهایی که امکانات دیدن دارد. غدود زیر معده، کوکی خود شکم، تخمدان ها. برای همین مردم باید در برابر دیگر خرج ها 1 مرتبه در 1 سال لااقل اولتراسادا از سنجش اولتراسادا گذشته نشه، از یاد نبرارد. این بهترین واسطه در برمحل تشخیص کردن اخینکاکوز می باشد. عادتا طبیبان معالجه اخینکاکوز را با دارو شروع میکنند، ولی عقیده موجود است که اخینکاکوز جگر تنها با راه جراحی برطرف کرده می شود. آیا این درست است؟ وقتی که پیدا شد در بدن تنها جراحی، برای که سالهای دراز گروه داروها را مردم استعمال کرد، البندازول، میبندازول و مانند این داروها را پیشنهاد کردند. به حد داروهای زهرناکیشون بلند هست، مردم خورد و نتیجه نداد. سالها خوردن نتیجه نداد. برای همین پرده که حمایه میکند اخینکاکوز و یک پرده قفس فیبروزی میگوید پیدا کرده، به حد خودش اول حمایه میکند تا افزایش سر کردن که دارو به درون وی وارد شده نمیتواند. برای همین جراحی امروز استاندارد طلایی است و این قابل قبول است، دیگر جای داروکاوی نیست. با اون مردمی که به طبیبای خلقی مراجعت کرده میگویم شما مردمی که اخینکاک دارد تشخیصش کردن، در نتیجه اولتراسادا معلوم شده پیشنهاد جراحی کردن این دارو وی نصف میکند یا وی دارو نصف میکند، گفته التماس وقتی بیمار از دست نتید. این نه به خاطر آن است که من جراح هستم، به خاطر آن است که نداد نتیجه یگان نمود دارویی در سطح گویم اندوستری داروسازی تا امروز پیدا شده. به امید یک شلم یا که یک گیاه یا که یک ریشه دارو اینه گم میکند، شما تنها وقت از دست میتید و به آرزه ها گرفتار کشیدید. البته طبیب دست میکشد، میگوید نزد دکتر را. اصول های طبابت چخیل که گفتند تنها جراحی، چونکه اصول های داروگی ما باوری حاصل کردیم که یگان نفع نمیدهند. جراحی معمولی هست. اساساً در بسیار وقتا که در جگر خیلی کلان می شود، این کیسته اخینکاکی جراحی معمولی گذرانده می شود. بوریش یک چند نمودهای جراحی هست، خالی کردن، دوختن خانه اخینکاک یا که پره بریده گرفتن که همه وقت این خیلی امکانیت پیدا نمی شود. در سالهای اخیر اصولی لاپاراسکوپی هم استفاده می برند، لیکن هنگامی سرشوی بیماری باشد و استفاده کرده می شود. وقتی که کیسته خیلی کلان شد و نصف جگر گرفت، تنها با واسطه بوریشی معمولی طبابت کرده می شود. باز پیدا می شود در دو حالت. اگر که در خود جگر همان
کیرم‌های اخیناکوک جای داشته باشد که این خیلی کم می شود. اساساً با سبب ریختن همون آبی مایع اخیناکوکی پیدا می شود، برای آنکه همه آنتیسپتیک هایی که ما کار می فرماییم کشته نمی تواند. یکی از سببهایش همین است، ریختن. باز همون آبی ناجوشانده، همون میوه زمینی، اساساً میوه زمینی. من بسیار بیماری ها میگویم که سیب که در بالای درخت است از وی تو کسل شده نمیتوانی. سیب که به پایان افتید گرفتی ناشسته خوردی حتما کسل میشوی. یکی از سبب باش. خیلی که گفتند خلفی نه، کبوتی ها بسیار است در علف، کبوتی ها بسیار است، مردم ما بسیار استفاده میبرند. پیش از اون که حتی وقتی پختن هم وی تخم ها نیست نشدنش ممکن. اصول های بسیاری تمیزگردانی دیواری باقی مانده اخیناکوک هستند. بسیار محلول ها کار میفرمایند، اما از اون جمله ما هم کار میفرماییم. در اینستی ما، حوزه پژوهشگاه ما، یک اصول نو با خنکی بسیار هم بلند با نیتروژن مایع همون خونه چیزا اخیناکوک کار کرده بعد میدوزیم. خنکی بسیار هم بلند میکشد همون چیزا را. چیزی که باقی مانده باشد که ناعیان است، با چشم دیده نمیشود و میکشد. برای گرفتار نشدن با اخیناکاکوز آیا چاره‌ها وجود دارند؟ در این مورد متخصصان چی نظر دارند؟ توجه میکنیم. پیشگیریش باشد تازه خوردن، خوراک تازه خوردن. یک مقدار آدمایی که به چاروا سر کار دارند، چوپان ها می توانند اخیناکاکوز گرفتار شوند هنگام تراشیدن گویم همون گوسفند و دیگر چیزا که از پشم بدن هوایم تخم این می تواند خیزد. مال در قطن که خواب رفت تخم هوایی می تواند گیرد. برای همین در هر صورت اگر پیشگیری کرده نشه آگاه باشیم، من فکر میکنم که ما به یک درجه دیگری خدمت رسانی میرسیم. از بین بردن بیماری این کار طبیبان نیست. این وظیفه ساختارهای گوناگونی هست که از آن جمله ساختارهای حفظ اجتماعی، ساختارهای اپیدمیولوژی، ساختارهای عموما پیشگیری کننده که مدنیتی گویم طبی شهرونده از آوان نوزادی تربیت کرده میبرایند. و در تاجیکستان هم ما سالهای آخر نظر به آن سالهایی که 20 سال 30 سال پیش داشتیم نسبتاً کم هم باشد، لکن نهایت مقدار جراحی ها زیاد است عاید الویاکاکوز. آن هم باشد در مقایسه گفتن میتوانیم که اگر در یک سال 36-40 هزار عملیات جراحی در کاواکی شکم شود، از این 1200 تاش تنها نسبت اخیناکاکوز میشد. این فیصدی نهایت زیاد است. موافق معلومات ها سطح بیماری اخیناکاکوز تنها در سال 2006-2008 در اروپا با 100,000 اهالی 0.14 15.8 کس، در آسیای میانه 2.7 14.5 در روسیه 0.3 نفر را تشکیل داد. اصلا برای گرفتار نشدن با اخیناکاکوز باید حتما قاعده های بهداشت سلامتی رعایت شود. در مناسبت با جانوران احتیاطکار بودن لازم می آید. دائم باید با مصلحت دختران عمل کرد و چاره های بهداشت را رعایت نمود. با امید حفظ گنج بی‌بهای هر کدام شما شماره نوبتی نمایش به انجام می رسد. همیشه سالم و بردم باشید. تا بازدید.